صلاة بالسلام المبين لنقطة التعيين يا غرامي صلاة بالسلام tiada Tuhan selain Allah, Muhammad ya Rasulullah, Nabi terakhir utusan Allah. وجدادنا ومشايخنا وكرباتنا
ولمعلمنا ولإخواننا ولأخوالنا ولأخواتنا لأعمامنا ولأعماتنا لأخينا لأخواتنا لأصدقائنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى المغرب في برها وبحرها بيمينها إلى شمالها اغفر لهم وارحمهم شيء لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ustadina Kiratin Haji Marzuki bin Haji Adi Abdul Ghani Abdul Murid Sariun Ya Ahmad Bakli bin Bayi Haji Hanaskan bin Haji Buan Haji Sanan bin Bila Arwahi Hajah Robina Bila Rohi Hajah Mani Haji Arsad Bila Rohi Amma subhanahu Allah birhamhum wa yugad wajari bil jannah yan bana bi asrihim wa rahim ulumihim bid din wa dunya wa al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Yasin wal Qur'anil hakim innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim tanzilal azizir rahim litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun laqad haqqal qawlu ala aktharihim fahum la yu'minun inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fahiya al-arqani fahum mukmahun وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فاغشيناهم وهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع ذكرى خشي الرحمن بالغيب فبشروا بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب عليم قالوا وطائركم معكم وإن ذكرتم أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذوا من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة
واجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية له الأرض الميتة وأحييناها أخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون وفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالرجل القديم لا شمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صرخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخسرون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ بالصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون ننشر شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن يعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم
استبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في خلقه فلا يعقلون وما علمناه الشعر ما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون خلق العليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات. Allahu Akbar. Bila hadir Nabi Muhammad Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wasallam Sumaila roya Sayyidina wa Habibina wa barakatina sahibir hati bekut bulan pas al Habib Abdul Umar bin Abdurrahman. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tafakkarun wallahu alladzi la ilaha illa huwal alimul ghaibi wasyahadati rahmanir rahim wallahu alladzi la ilaha illa huwal azizul hakim. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Wa man yu'min billahi fala khawfun 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Billah. Wa man yu'min billahi fala khawfun 'alaihim. Subhanallah ya Allah. Subhanallah jami'ul wa nafahati fid dini wa dunya wa sabada sabakumullah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa tamami kulli sulamin hamda syakirin hamda naimin hamda yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu wa ilahana wa lakal syukru wa lakal mulku wa lakal mannu kama yanbaghi li jalali wal azimi sultanik. Subhanaka nubiatana kama asnaita ala nafsik wa lakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin salin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin hatta tarisul arda wa man 'alaiha wa anta khairul warisin. Allahumma inna nastahfizuka wa nastaudiuka diyanana wa abdanana wa anfusana wa ahlana wa amwalana wa kulla syai'in a'taitana. Allahumma ij'alna wa iyyahum ajma'in. Allahumma fadna wa iyyahum ajma'in bika nabika wa ibdika innaka sami'ud du'a. Wa sallallahu bi jamalika wa jalalika ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Warzuqna kamala mudabatilahu dhahira wa batinan ya arhamar rahimin. Bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Bi ballighul wasila ya rabbi sami
الصحابة يا ربي صل على محمد يا ربي صل على محمد وسلم عليه عن الصلاة يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي ارضى عن المشايخ يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد صل وسلم عليه في برحام والدينا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي وارحمنا جميعا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي لا تقطع رجانا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي بلغنا نهارا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي تغشانا بنورك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله القوي الغالب الوالي الطالب الآفل والماهر والطالب والغالب ويوحد والناطق والصامت والجامد والذائب يضرب بيده الساكن ويسكن بمله الضارب لا إله إلا الله كريم بسط لخلقه بسط الكرم والمواهب ينزل في كل ليلة إلى السماء الدنيا وينادي هل من مستغفر هل من تائب هل من طالب حاجة ضوني له المطالب ولو رأيت الخدام قياما على الأقدام وقد جادوا بالدموع السواكب والقوم بين النادم والتائب وخائب لنفسه يعاتب وآبك من الذنوب إليها
تحت لواء ضلال اللهم اغفر لنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولمشايخنا ولإمامنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات وقاضي الحاجات يا الله وغفر الذنوب والخطيئات يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر ونور الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. الآية صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم Man ahabani kana ma'i fil jannah. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'antum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Amma ba'du. Subuhun kudusun fi malaikati warruh. Yang hormati sinal mukarram wal muhtaram guru kami, tokoh kami Bapak Kiai Haji Nasrohuddin. Yang saya hormati Ketua DKM Masjid Al-Hidayah. Dan saya hormati pada guru kami, para tokoh masyarakat yang saya tidak sebut satu persatu, wabil khusus Al-Habib Fahmi dan Kudu Umar. Alhamdulillah mereka hadir. Yang saya hormati aparatur pemerintahan baik sipil maupun militer, wabil khusus yang punya wilayah Harapan Jaya Ibu Lurah berserta jajarannya. Dan saya hormati dari aparatur kepolisian baik dari Polres, dari Polsek. Alhamdulillah pada kesempatan ini bisa hadir di tempat kita ini. Wabil khusus pada guru kami Kiai Haji Adhar Marjuki. Alhamdulillah mudah-mudahan dipanjangkan umur, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pada hari ini alhamdulillah dalam keadaan suasana seperti ini, alhamdulillah guru kita yang sedang kita tunggu-tunggu, kita dambakan alhamdulillah sampai Pemda, ialah Habib Muhammad Rizik bin Husain Syihab. Alhamdulillah dalam perjalanan, mudah-mudahan dalam kesempatan ini tidak
ada kendala apa-apa dan sampai ke tempat tujuan. Dan tak lupa para panitia yang lainnya, mudah-mudahan dalam kesempatan ini sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus para jamaah, tamu undangan, para pemuda-pemudi baik dari Kabupaten Bogor kali sekalian ya, nyebutinya Cibinong, Cikarang, ribet. Pokoknya se-Indonesia ada kali pada datang. Mudah-mudahan tidak mengurangi daripada rasa hormat kami. Berdirinya saya selaku perwakilan daripada panitia lainnya mengucapkan ribuan syukur pada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada hari ini kita masih diberikan nikmat iman, diberikan nikmat Islam, panjang umur, sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini. Bapak-bapak hadirin sekalian, tentunya pada kesempatan ini saya mohon maaf apabila dalam keadaan tempat dan baik daripada penyapaan, penerimaan tamu-tamu, kemungkinan dari sisi cara adabnya terhadap para ustadz, pada guru yang lainnya, saya mohon maaf. Mungkin tempatnya yang pada duduk kayak begini ya Bu ya, dulu emang tendanya rada panjang, sekarang rada kurang. Saya pikir ngurangin jamaah tambah banyak. Alhamdulillah masih pada senang maulid. Untuk itu sekali lagi saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Saya pribadi, saya sekali lagi mohon dibukakan pintu maaf karena mungkin kekurangan-kekurangan yang banyak daripada kelebihan-kelebihan yang lainnya. Untuk itu sekali lagi alhamdulillah guru kita telah hadir. Mungkin wajangan dari saya selain minta maaf dengan berterima kasih, tidak ada lain sebagai ketua panitia, cuman itu, minta maaf, mohon ridho dan ikhlas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Ustadz Al-Kiai Haji Athar Marzuki, dan juga kepada Al-Habib Muhsin, dan kepada asatid yang kami tidak sebutkan satu persatu dan tidak mengurangi rasa hormat kami. Dan alhamdulillah pada hari ini kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Ta'ala. Salawat dan salam tetap tercurah kepada baginda junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga keluarganya, sahabatnya,
termasuk kita di dalam sebagai pengikutnya, sebagai pengiring, mudah-mudahan bersama-sama dengan guru-guru kita dan junjungan kita besar Muhammad SAW kita di belakangnya, amin ya rabbal alamin. Hadirin wa hadirin rahimakumullah, pokok ibu-ibu tersebut kecapean jalan dari sini ke situ ya, udah apa namanya, capek banget tadi udah maksa. Alhamdulillah ya, Habib baru pulang dari itu, saya ini dari Cipto kemarin hari Kamis. Alhamdulillah kami bisa hadir, bahkan yang kami wakilkan kepada adik saya Haji Sapi, ketua DKM, kurang sehat, yaitu stroke sebelah, mudah-mudahan ya daripada sebelah kanan, mudah-mudahan Allah mengangkatkan penyakitnya, sembuh sebagaimana biasa. Dan juga tokoh Cikaret, tokoh Cibinong yang umurnya 100 tahun, Bapak Ki Haji Muhammad Hanafi juga ada dalam keadaan kurang sehat, termasuk penasehat di sini Bapak Haji Ismail juga sama, termasuk saya dari berdiri, alhamdulillah ya, sehat pada hari ini. Jadi saya kemarin habis Idul Fitri jalan-jalan ke Cipto, dapat 11 hari di Hotel Cipto. Kemarin begitu habis Idul Adha dapat 10 hari nggak bisa jalan, alhamdulillah. Dengan doa bapak-bapak dan ibu-ibu dan guru-guru kami, alhamdulillah saya bisa berdiri pada hari ini. Syukur, alhamdulillah, nikmat yang sangat besar. Kemarin saya 1,5 bulan nggak bisa jalan, saya punya oleh-oleh apa namanya dibeliin sama orang Baitul Faizin, apa namanya ini, tongkat. Kemarin mah jadi palurah sekedeng luhur sabulah. Alhamdulillah. Kami mengucapkan terima kasih kepada guru kami yang ditunggu-tunggu pada hari ini sudah hadir. Kemudian saya atas nama saya sebagai penasehat, kalau penasehat mah kudu apa? Kudu orang bener banget. Tapi alhamdulillah benar pikirannya mah, cuman ilmunya belum ada ya. Tapi alhamdulillah ngaji mah bisa, baca alam nasroh mah dibawa-bawa baik ya. Emang namanya nasroh ya. Alhamdulillah. Nah, dan tadi ini ngejejer, ini bukan ngundang tadi itu. Pertama saya, di sini anak saya, di sini anak saya, di sini cucu saya, di sini anak saya, itu yang di depan itu keluarga Ahmadiyah, bukan Ahmadiyah agama, bukan. Yang kong saya bapak saya namanya Ahmad, alhamdulillah. Ya, dengan itu bukan sengaja Habibnya. Yang baca maulid, yang baca ratib, yang baca yasin, jadi sama-sama. Jadi saya kecapean, dia baca Fatihah, dan alhamdulillah. Yang mudah-mudahan semua pembacaan kita yang tadi kita bacakan, khususnya yang mewakafkan tanah ini, yaitu Bapak Sanun bin Baing Haji Nurjanah bin Sailan, kemudian Bapak Haji Arsad bin Saman, kemudian juga Ibu Hajah Ma'ani bin Solihun, dan yang punya tanah ini Mahaja Ropiah, dijual pakai jadi masjid. Yang mewakafkan ini alhamdulillah Habib, ini tadinya 100 meter, sekarang udah ada 300 wakaf dari jamaah di sini. Dan alhamdulillah tahadus binikmah ya, bahwa kita ini dari 1000 per kakak tiap hari tidak diutangkan atas nama 4 RT menjelma. Kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya mau udah empes-empesan ini ya, napas juga. Nah, mengucapkan terima kasih kepada seluruh jamaah, dan kami titip kepada generasi muda, khususnya sebagai pemimpin DKM dan anggota DKM, jangan sampai kemasukan di masjid LDI yang sama bini gagah batal ya ini. Dan alhamdulillah saya sampai sekarang udah 22 tahun di Masjid Agung Baitul Faizin, amanat dari Bupati Eva Edioso, jangan ditinggal, jangan sampai memajukan LDI, termasuk begitu tadi saya sebutkan semua pengurus di 4-4-nya, termasuk tokoh Cibinong kurang sehat. Tadi udah bacain Fatihah karena mama aki-aki, insya Allah ya. Mudah-mudahan dikabul Subhanahu wa taala, disehatkan, termasuk guru kita ya, yaitu Ustaz Habib Rizik Al-Hadi ini Malikul Yadin Surya, dibarakkan suratul Fatihah, Nabi karamah suratul Fatihah, wa bi jadi suratul Fatihah Al-Fatihah.
Alhamdulillah. Ar-Rahmanir-Rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wala hawla wala quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana nabiyyina Muhammadin wa ala alihi at-tahirin at-tayyibin wa ashabihi al-ghurril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fadilatul habaib asy-syurafa wal ulama al-fudala wal umara al-kurama wa jami'il hadirin al-ahibba al-a'izza rahimakumullah. Usikum jami'an wa nafsi bittaqwallah wa bita'ati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Wa nasallallahu subhanahu wa ta'ala an yahdiyana ila siratikal mustaqim wa yaj'alana minal muttaqin wa yudkhilana jannatahu jannatan na'im bihaqqi sayyidil mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum fataqabbal ya karim. Kepada para habaib, para alim ulama, para kiai, para tuan-tuan guru yang sama kita cintai dan sama kita muliakan. Wabil khusus kepada guru kita yang kita cintai, yang rutin sudah 30 tahun lebih mengajar di Masjid Jami Al-Hidayah, itu akhina Al-Fadil Al-Ustadzul Mubarak, yaitu Kiai Haji Adhar Marzuki. Dan juga untuk orang tua kita, yaitu daripada para pengurus Masjid Al-Hidayah, ada Haji Nasrah, Haji Syafi'i, Haji Ismail, dan juga tidak lupa untuk sepuh kita Kiai Haji Muhammad Hanafi dan yang lainnya. Tidak saya sebutkan satu persatu nama-nama beliau, tapi tidak mengurangi rasa cinta dan mahabbah kita kepada mereka. Kita doakan mudah-mudahan semuanya senantiasa mendapatkan limpahan rahmat dan barakah, diberkahi setiap langkah perjuangan dakwahnya, dan diberikan kebahagiaan dari dunia hingga akhiratnya. Amin ya rabbal alamin. Dan tidak lupa salam penghormatan ini kita sampaikan juga kepada segenap jajaran umara, aparatur pemerintah, sipil TNI maupun Polri-nya, yang juga kita doakan semoga segenap umara kita senantiasa mendapatkan limpahan taufik dan hidayah, sehingga menjadi pemimpin yang beriman dan bertakwa, yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, yang cinta kepada negeri dan rakyatnya, yang senantiasa dalam bimbingan Allah untuk menuju baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya rabbal alamin. Saya datang kemari tidak sendiri, didampingi oleh beberapa kerabat, sahabat. Ada Habib Wahir Al-Hamid, ada Habib Muhsin Al-Abtas, begitu juga ada akhina Al-Fadil, yaitu Rashid bin Nasr Balfas, dan juga yang lainnya. Mudah-mudahan mereka semua senantiasa mendapatkan perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Nah, ahiba'il kiram, sebagaimana sama kita maklumi bahwa pada hari ini kita kumpul di tempat ini dalam rangka untuk memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ingin saya garis bawahi terlebih dahulu bahwa Nabi yang kita peringati maulidnya pada hari ini adalah seorang Nabi yang tidaklah diutus oleh Allah melainkan sebagai rahmat untuk semesta alam. Allah nyatakan dalam Al-Quran, faqala ta'ala wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nabi yang kita peringati maulidnya pada hari ini adalah seorang Nabi yang wajib untuk kita taati, dan apa saja yang beliau larang wajib untuk kita tinggalkan. Allah berfirman dalam Al-Quranul Karim, faqala ta'ala wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Dan Nabi yang kita peringati maulidnya pada hari ini adalah Nabi yang taat kepadanya, patuh kepadanya, tunduk kepadanya, merupakan syarat mutlak sebagai bukti cinta kita kepada Allah. Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Allah menyatakan kepada Nabi, faqala ta'ala qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Jadi Allah berkata kepada Nabi, Allah berfirman kepada Nabi, apa kata Allah? Qul, katakan hai Nabi, kuntum tuhibbunallah, jika kamu sekalian betul-betul cinta kepada Allah, sungguh-sungguh cinta kepada Allah, benar-benar cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Maksudnya ikuti Nabi. Dari Allah yang menyatakan, siapa yang mengaku cinta kepada Allah, siapa yang mengaku cinta kepada Allah, saudara, maka wajib untuk dia mengikuti Nabi, ikut Nabi, patuh kepada Nabi, tunduk kepada aturan Nabi, wajib. Kalau ada orang mengaku cinta kepada Allah tapi dia tidak ikut Nabi, dia tidak taat Nabi, dusta, dia cinta kepada Allah, bohong Nabi. Ini harga mati yang tidak bisa ditawar. Dan Allah janji, siapa yang sudah ikut Allah, siapa yang sudah ikut Nabi, cinta Allah, yuhibbukumullah, niscaya Allah pasti cinta kepada dia. Subhanallah. Dan meninggalkan segala larangannya semata-mata hanya untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Kira-kira jelas gak Bu? Bu, jelas gak Bu? Terang tak terang? Terang. Sadayana ngartos, parantang parantos ngartos. Alhamdulillah, abdi mah ngartos bahasa Sunda. Mudah-mudahan Allah berkahi kita semua, amin. Dan itu pertama yang saya mau garis bawahi. Jadi siapa cinta Allah harus ikut Nabi. Siapa ikut Nabi akan dicintai. Mudah-mudahan kita termasuk golongan itu, amin ya rabbal. Nah, yang kedua, saudara, tanamkan dalam jiwa kita, tanamkan dalam dada kita, tanamkan dalam hati dan sanubari kita yang paling dalam, bahwa hukum Allah dan Rasulnya di atas segalanya. Tidak ada satupun hukum
dari siapapun datangnya yang lebih tinggi daripada hukum Allah dan Rasulnya. Tidak ada. Hukum yang paling tinggi adalah hukum Allah dan Rasulnya. Aturan yang paling tinggi adalah aturan Allah dan Rasulnya. Tidak ada yang lebih tinggi daripada hukum Allah dan Rasulnya. Tanamkan itu dalam jiwa yang paling dalam, sehingga kalau itu sudah menjadi prinsip kita, saudara, kita tidak akan pernah merendahkan hukum Allah, menggadaikan hukum Allah, atau menukar hukum Allah dengan hukum-hukum lain buatan manusia. Tidak. Kenapa? Untuk persoalan ini saya harus bersuara keras dan tegas. Sebab di zaman sekarang ini, maaf, jangankan orang awam, jangankan orang awam, kadang-kadang oknum kiai, saudara, itu pasrah kepada, menyerah kepada keadaan yang merugikan Islam. Saya kasih contoh. Ada seorang tuan guru ditanya, "Ustadz, bagaimana ini kalau ada wilayah mayoritas muslim tapi gubernurnya kafir?" Apa dia jawab? "Nggak boleh. Orang kafir nggak boleh jadi gubernurnya umat Islam. Haram." Tapi bagaimana? Udah konstitusi. Ujungnya yang nggak enak. Pertama diakui itu haram berdasarkan Al-Quran, haram berdasarkan hadis, haram, tidak boleh. Ya tapi bagaimana? Udah konstitusi, udah undang-undang. Ini namanya fikih nyerah. Fikih nyerah. Ini gawat kalau begini, saudara. Nanti besok ada lagi tuan guru mengatakan minuman keras itu haram, dilaknat Allah, tidak boleh kita minum. Haram ya haram. Kalau Nabi katakan haram ya haram, tidak boleh ditukar dengan hukum yang manapun. Betul? Siap tegakkan hukum Allah, siap bela hukum Allah. Takbir. Allah mengharamkan minuman keras. Betul? Nabi mengharamkan minuman keras. Betul? Bahkan Nabi mengatakan qad atani Jibril faqal. Dalam satu hadis Nabi mengatakan malaikat Jibril alaihissalam datang kepadaku dan berkata, "Ya Muhammad, hei Muhammad, ketahuilah innallaha la'anal khamra." Sesungguhnya Allah melaknat khamar, wa syaribaha, dan yang meminumnya, wa asiraha, dan yang membuatnya, wa mu'tasiraha, dan yang minta dibuatkannya, wa hamilaha, dan yang membawanya, wal mahmulata ilaih, dan yang dibawakan kepadanya, wa ba'i'aha, dan yang menjualnya, wa mubta'aha, dan yang membelinya, wa saqiyaha, dan yang menuangkannya, wa mustaqiyaha, dan yang minta dituangkannya. Dilaknat oleh Allah. Saya tanya sekali lagi, jadi minuman keras itu berdasarkan hukum Allah halal atau haram? Jawab yang kompak, halal atau haram? Berdasarkan hukum Nabi halal atau haram? Halal atau haram? Dilaknat tidak oleh Allah? Tahu-tahu presiden keluarin peraturan, minuman keras pabriknya boleh didirikan, minuman keras boleh didistribusikan, minuman keras boleh dijual di market-market. Yang nggak boleh cuman yang oplosan, nggak ada merek, karena nggak bayar pajak. Bukan karena banyak yang mati, bukan karena nggak bayar pajak. Kalau mereka mau rahasia minuman keras, bukan yang oplosan saja yang mesti dirahasia. Mau ada merek, nggak ada merek, mau bayar pajak, nggak ada pajak, yang namanya minuman keras haram, yang namanya minuman keras dilaknat, yang nama minuman keras, saudara, tidak boleh diizinkan. Betul? Saya mau tanya, minuman keras oplosan halal atau haram? Yang dari pabrik sama tidak? Yang oplosan bahaya tidak? Yang dari pabrik? Kenapa yang oplosan dirahasia, yang dari pabrik enggak?
Sebatang di pabrik bayar pajak. Jadi kalau yang haram bayar pajak nggak apa-apa. Bayar pajak, pala lu bomengan. Kacau tidak? Kacau tidak? Nah, sekarang saya mau tanya, Allah larang, Nabi larang, Presiden ngebolehin, mau ikut yang mana? Mau ikut Presiden atau Allah? Mau ikut Presiden atau Nabi? Betul. Takbir. Oh, saya diprotes. Habib Rizik, Anda melawan Presiden. Nanti Anda ditangkap. Presiden sudah keluarkan keputusan, minuman keras boleh diperjualbelikan. Kalau Habib menolak, Habib menentang, berarti Habib melawan undang-undang, melawan peraturan, melawan presiden. Jawab jangan. Jawab jangan. Kapan jawabnya? Panjang. Udah 2:30, Bu. Kapan jawabnya? Kapan jawabnya? Ini jawabnya bisa sampai malam. Boleh? Betul? Sampai malam? Sampai pagi? Lu sampai malam, gua pulang. Lu pikir wayang golek? Ceramah sejam 2 jam cukup, betul? Lu mau ceramah kayak lu makan rujak sampai mencret. Jawab sekarang, Bu. Betul? Saudara, bukan kita yang lawan presiden, bukan kita lawan undang-undang dan peraturan, bukan, tapi presidennya yang lawan Allah. Betul? Saya tanya, Allah mengatakan haram, presiden bilang boleh. Ayo saya mau tanya, berarti presiden lawan Allah gak? Berarti presiden lawan Nabi gak? Jadi jangan dibalik. Bukan saya lawan presiden, bukan saya lawan undang-undang, tapi undang-undang yang melawan hukum Allah. Presiden yang tidak tahu diri, sombong, coba-coba untuk melawan Allah, saudara. Justru kita mau luruskan, kesian sama presiden. Kalau dia lawan Allah, dia nggak bakal menang, goblok. Betul? Betul? Saya mau tanya, presiden lawan Allah emang bakal menang? Bukan, nggak bakal menang. Udah di dunia rugi, apalagi di akhirat. Betul? Masuk neraka jahanam, gosong-gosong lu sekalian. Kira-kira jelas gak? Jadi kalau begitu, Habib lawan presiden atau presiden yang lawan Allah? Giliran kita nentang presiden Indonesia gempar, Habib melawan presiden, pala lu bomenyan. Tapi giliran presiden melawan Allah, anteng-anteng aja, saudara. Giliran kiai protes presiden, ramai, saudara. Presiden dilawan, subversif, melawan negara. Tapi giliran presiden melawan Allah, kenapa tidak diramaikan? Makanya sekarang saya ceramah di mana-mana, presiden lawan Allah, saya bikin ramai lagi. Amin. Allah dia melawan kurang ajar, betul? Betul. Orang bilang Habib nggak takut sama presiden. Presiden sama Allah berani. Presiden sama Allah berani, kurang ajar. Lu nggak usah ngadepin Allah, ngadepin gua dulu, anak Betawi. Ikan bawal buah terong, lu jual gua borong. Takbir. Takbir. Presiden pakai bikin peraturan mau melawan Allah. Unyil. Bu, ikut presiden atau ikut Allah? Ikut presiden atau ikut Nabi? Ikut Allah, ikut Nabi, insya Allah kita semua masuk surga. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Mudah-mudahan kita semua masuk surga, sendal-sendalnya. Maksudnya sendal-sendalnya bulat-bulat, nggak ada tersisa. Padahal di surga sendalnya lebih cakep, betul? Betul? Ada yang ngomong begini, Habib Rizik, kalau begitu Habib Rizik, Anda ini ingin melawan konstitusi. Kalau begitu Anda anti konstitusi. Sudah, tancapkan dalam jiwa Anda semua, tancapkan di dalam dada dan sanubari kita yang paling dalam. Kita tidak anti konstitusi,
konstitusi yang dibuat oleh MPR, undang-undang yang dibuat oleh DPR, keputusan yang dibuat oleh Presiden, selama tidak bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah, selama tidak bertentangan dengan hukum Allah dan hukum Nabi-Nya, selama tidak melanggar syariat Islam, sam'an wa ta'ah, kami dengar, kami taat, kami tunduk, kami patuh, kami hormat, kami tidak akan pernah berani untuk melanggarnya. Betul? 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 Tapi kalau konstitusi yang dibuat oleh MPR, undang-undang yang dibuat oleh DPR, keputusan yang dibuat oleh Presiden, saudara, coba-coba melawan hukum Allah dan Rasulnya, coba-coba bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah, coba-coba untuk melanggar syariat, haram untuk kita taati, saudara. Dan demi Allah, pala jadi kakek, kakek jadi pala, sampai tetes darah terakhir. Konstitusi, undang-undang, putusan presiden manapun melanggar syariat Islam akan kita lawan sampai tetes darah yang terakhir, saudara. Takbir, takbir, siap tegakkan hukum Allah, siap bela Allah, siap bela Rasul. Takbir, sallu ala Nabi. Jadi bukan kami anti konstitusi, bukan. Kami anti kemaksiatan, anti kemungkaran, anti kezaliman. Kalau MPR buat konstitusi melawan hukum Allah, itu kemungkaran yang dahsyat, itu kemaksiatan yang luar biasa. Itu nggak boleh kita biarkan, saudara. Kalau presiden bikin peraturan bertentangan dengan hukum Allah, saudara, nggak boleh kita diamkan, harus kita lawan, harus kita sadarkan. Kenapa? Karena kita adalah umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang diperintahkan untuk selalu tunduk kepada Allah dan Rasulnya. Insya Allah. Kira-kira jelas gak? Paham semua? Betul? Baik, saudara. Di dalam Al-Quran Allah melarang, jangan coba-coba umat Islam ngangkat orang kafir sebagai pemimpin. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 144. Apa kata Allah? Faqala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul kafirina awliya min dunil mu'minin aturiduna an taj'alu lillahi alaikum sultanan mubina. Luar biasa ini ayat, saudara. Apa kata Allah dalam surat An-Nisa ayat 144? Allah menyatakan, hei orang-orang yang beriman, jangan sekali-kali kau menjadikan orang kafir sebagai pemimpin dengan meninggalkan orang yang beriman. Padahal orang berimannya masih banyak, orang Islam yang bagus masih banyak, yang pintar masih banyak, yang bersih dan jujur masih banyak. Kenapa mesti orang kafir yang dipilih? Selanjutnya Allah katakan, aturiduna an taj'alu lillahi 'alaikum sultanan mubina. Kalau kau melakukan itu, hai umat Islam, orang kafir kau jadikan pemimpin, aturidun, apakah kalian menginginkan an taj'alu lillahi 'alaikum sultanan mubina? Apakah kalian sengaja ingin menciptakan suatu alasan bagi Allah untuk menyiksa kalian semua, untuk mendatangkan bencana kepada kalian, untuk menghancurkan kalian? Hati-hati, ini teguran keras dari Allah. Coba-coba kalian angkat orang kafir jadi pemimpin dengan meninggalkan orang yang beriman, Allah akan murka kepada kalian, Allah akan hancurkan kalian, Allah akan berikan musibah. Teguran Allah. Silakan pulang dari sini, buka surat An-Nisa ayat 144. Kemudian dalam surat Al-Maidah ayat 51 Allah menyatakan, faqala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya ba'duhum awliya'u ba'din wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum innallaha la yahdil qaumadz zalimin. Shadaqallahul azim. Luar biasa, saudara. Apa kata Allah? Hei orang-orang yang beriman, jangan sekali-kali
kalian menjadikan orang Yahudi dan orang Nasrani sebagai pemimpin kalian. Ba'duhum awliya'u ba'din. Sebagian orang kafir itu pemimpin untuk sebagian kafir yang lainnya. Kafir mimpin kafir, silakan. Tapi kafir mimpin muslim, enggak boleh. Kemudian Allah nyatakan, wa may yatawallahum minkum. Barang siapa di antara kalian, hei orang yang beriman, menjadikan mereka orang kafir sebagai pemimpin, fa innahu minhum. Maka orang tersebut, muslim tersebut termasuk golongan mereka. Innallaha la yahdil qaumadz zalimin. Dan sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang yang zalim. Masya Allah. Saya mau tanya, kalau begitu aturan Allah jelas tidak? Jelas tidak? Apa boleh orang kafir memimpin umat Islam? Boleh tidak? Boleh tidak? Halal atau haram? Halal atau haram? Tahu-tahu DPR bikin undang-undang, MPR bikin undang-undang, orang kafir boleh jadi pemimpin umat Islam. Saya mau tanya saudara, berarti MPR melawan Allah tidak? Berarti DPR melawan Allah tidak? Berarti presiden melawan Allah tidak? Jadi kalau begitu saya mau tanya, mau ikut MPR atau ikut Allah? Ikut DPR atau ikut Allah? Ikut presiden atau ikut Allah? Kalau begitu orang kafir boleh tidak jadi pemimpin muslim? Halal atau haram? Takbir. Sallu ala Nabi. Maka itu saya menginformasikan di sini Pak Bu ya. Saya dan kawan-kawan, para habaib, para ulama, para kiai, para tokoh masyarakat di Jakarta, kami menolak Ahok sebagai gubernur. Bukan karena Ahok Cina, bukan, nggak ada urusan sama suku, saudara. Tapi kami tolak karena Ahok kafir. Karena Ahok kafir, bukan karena Cina. Kalau Ahok tidak kafir, kalau Ahok muslim, kami nggak usil, saudara. Kami bukan orang politik. Kami bukan pimpinan partai politik. Kami tidak cari jabatan dan kekuasaan. Hanya kami ingin menegakkan hukum Allah. Kami menolak Ahok bukan karena Cina, tapi karena kafir. Andai kata kami menolak Ahok karena Cina, Jokowi juga kami tolak, saudara. Sebab Jokowi juga Cina, bapaknya Cina, kakeknya Cina, neneknya Cina, cuman ibunya yang Jawa. Tapi kenapa kami tidak tolak? Sebab Jokowi muslim, saudara. Jadi kami tolak Ahok bukan karena Cina, karena kafir. Lalu Jokowi Cina kami terima. Kenapa? Karena Jokowi beda, saudara. Kira-kira jelas tidak? Kalau kita umat Islam udah nggak bicara suku, mau Cina, mau India, mau Arab, mau Betawi, mau Sunda, mau Jawa, mau Ambon, apapun sukunya, selama kita muslim beriman kepada Allah, kita semua bersaudara. Betul? Takbir. Sallu ala Nabi. Nah, kemudian tadi mereka bilang, oh kalau gitu Anda melawan konstitusi. Enggak, bukan kami yang melawan konstitusi, tapi konstitusi yang melawan Allah. Konstitusi itu dibuat oleh manusia, dibuat oleh MPR. Undang-undang itu dibuat oleh DPR. Mestinya anggota DPR, anggota MPR, begitu juga presiden yang bikin keputusan, mestinya mereka semua punya otak. Mereka mesti tahu diri, ini negara mayoritas muslim. Jangan sembarangan bikin peraturan yang bertentangan dengan ajaran Islam. Betul? Takbir. Saudara, jangankan MPR, jangankan DPR, jangankan presiden, lurah saja kalau mau bikin peraturan di lingkungannya, saudara, nggak boleh sembarangan. Lihat dulu mayoritas di situ agama apa, pelajari. Jangan lurah bikin peraturan yang bertentangan dengan ajaran agama setempat. Betul? Betul? Lihat apa agama masyarakatnya,
bagaimana budaya masyarakatnya, bagaimana karakter masyarakatnya. Periksa saudara, periksa. Oh, kalau masyarakatnya itu mayoritas Islam, jangan bikin aturan yang bertentangan dengan Islam. Oh, kalau masyarakatnya mayoritas Sunda, jangan bikin aturan yang bertentangan dengan tradisi Sunda, saudara. Lurah saja bikin aturan harus memperhatikan agama, suku, tradisi, budaya, karakter, kesejahteraan ekonomi masyarakatnya. Lihat saudara, nggak bisa seenak-enaknya dibikin peraturan. Oh, pemerintah mau menetapkan pajak saudara buat rakyat, lihat dulu kemampuan rakyat saudara. Kalau rakyat banyak yang miskin di wilayah tersebut, nggak boleh pajak mahal-mahal. Betul? Betul. Kalau di wilayah orang kaya pajak mau tinggi silakan. Betul. Sampai urusan ekonomi mesti diperhatikan saudara, apalagi agama. Masya Allah, kira-kira jelas tidak? Jadi saya mau tanya, kami para habaib ulama di Jakarta menolak Ahok menjadi gubernur karena Cina atau kafir? Karena Cina atau kafir? Karena Cina atau kafir? Oh, kalau undang-undang membolehkan, saya mau tanya saudara, apa aturan Allah membolehkan? Apa hukum Allah membolehkan? Jadi kita pilih mana, aturan Allah atau undang-undang? Betul. Takbir. Jadi kalau begitu kami yang melawan pemerintah atau undang-undang yang melawan Allah? Yang mana yang melawan Allah? Jangan kita pakai bilang Habib, ini kan konstitusi. Enak aja kadal kebon. Ngomong dikit-dikit konstitusi, dikit-dikit konstitusi. Makanya kiai nggak boleh nyerah. Betul? Betul? Nggak boleh kiai nyerah. Jangan ada kiai yang ngomong, iya sih haram, tapi bagaimana? Udah konstitusi, cacing pasir. Kira-kira jelas gak? Jelas gak? Jadi kiai nggak bolehnya, umat Islam tidak bolehnya. Kira-kira jelas tidak? Betul? Nah kalau gitu saya mau tanya, mana lebih tinggi? Konstitusi atau ayat suci? Jawab yang kompak, mana lebih tinggi? Mana lebih tinggi, Pancasila atau Al-Quran? UUD 45 atau hadis Nabi? Undang-undang atau hukum Allah? Undang-undang atau hukum Nabi? Yakin? Percaya? Beriman? Takbir? Sallu alaihi. Kira-kira jelas gak Bu? Paham semua? Begitu doain. Mudah-mudahan saya dan para habaib, para ulama di Jakarta berhasil mendongkel kutil babi. Lu bukan amin ketahu. Amin. 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 Ini jangan diajak doa ketawa. Taylor basi. Amin. Amin. Mudah-mudahan para habaib ulama di Jakarta berhasil mendongkel kutil babi. Amin. Amin. Ya Rabbal. Ada yang protes sudah. Ibu seneng bener loh. Ketawa terus ibu ini pulang gemuk urusan. Lanjut. Jam berapa nih? Jam 2. Lanjut. Betul. Ada yang protes. Begini dia bilang, saudara. Lebih baik presiden kafir asal jujur dan adil daripada presiden muslim korup dan khianat. Apalagi dia bilang lebih baik gubernur kafir tapi cerdas dan pekerja keras daripada gubernur muslim bodoh dan pemalas. Ada anak muda muslim gak ngerti agama, dengar begitu, iya ya bener juga. Ayo jujur, ada yang begitu? Ada yang begitu? Gara-gara apa tuh? Gara-gara goblok. Makanya ngaji biar gak goblok, betul? Betul? Nah saya mau tanya, itu kalimat jawab jangan? Jawab jangan?
apaan? Berarti lu nggak mengundang gue lagi dong. Udah jawabnya mau di tahun depan lagi. Mau di tahun depan biar diundang lagi nih. Kapan jawabnya? Betul. Harus dijawab. Mesti. Bolehnya maksa. Masya Allah, mudah-mudahan cukup nih buat ngejawab. Siap kau dengar jawabannya? Betul.